राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा हे राजा राजा राम सीताराम सीताराम रामचंद्र भगवान की जय। बड़वाड़ा देव की जय। सनातन धर्म की जय। मारा विहारना आंगणे मां भगवतीना प्रटांगणे भोपाश्री ममुभाईना एक सद संकल्पे आज अमारा भेख भगवानना स्वरूपे अने आ रबारी समाजना एक उपासनानुं स्थान एटले वड़वाड़ानी चेतना ने वड़वाड़ा धामथी वड़वाड़ानी हाँ ई छाया लई करीने अमारा भेख भगवान स्वरूप आज व्यासपीठ पर बैठा हो एनो जे अमने गर्व अने एनो जे अमने आनंद छे। बाप अमे स्वागत लेवा नहीं आज स्वागत आपवा आव्या छीए। कदाच पछाड़ना आव्या हो तो अमारा सन्मान थया होत पण आज व्यास गादीनुं कारण के अमारो भेख भगवान छे। बापूना व्यास स्वरूप ने आज कच्छ साधु समाज वती हमारी भेख भगवान वती अपनी वड़वाड़ा परंपरा रविभाण परंपरा वती पण आज बाप आज ब्रह्माचार्य व्यासपीठ पर विराजमान है पण आज साधु जगत आज बाप गौरव है कारण के साधु एक ए सरिता है कि ज्यां बधी ज सरिताओ अत्यारे आ प्रयागना जे उत्सवो थई रह्या छे प्रयागना महोत्सवो ई संतोना मेळा छे। संतोना नाते ज्यां समाजोना संगम थाय छे ई संगम नगरी ने ई संगम नगरी आज व्यारना आंगणे छे। बाप आज व्यारना आंगणे छे। आज समाजनी धारा आज साधु समाजनी धारा आज कथानी धारा आज आ त्रिवेणी संगमनो पण एक घाट आज व्यार ने आज वधावा माटे पूज्य कल्याणदासी बापू अमारे पूज्य जगुदादा अमारे आ पूज्य उपस्थित सर्वे भोपाश्रीओ अने आप सौ कथानी अंदर आयोजको अने आ यज्ञमां जेने सहयोग आप्यो अमारा वालजीभाई ने अमारे घणी वखत बात करे बापू कथा में कोई पण रीते आवी जजो पण जे बापूनुं नाम आवे त्यां तो बाप आज आने ज्यारे कच्छनी अंदर आवता होय त्यारे अमारी समाजनी पण अमारी फरज छे अने अमे समाजने पण कही के ज्यारे बावलियाओ कच्छ में आवे अने एमां बापूने तो अमे खास कहीए कारण के मारो पर्सनल नाते पण कहीए के बाप त्यारे अमने आमंत्रणनी के अथवा तो पत्रिकामां नाम लखवानी पूछवानी जरूर नथी। बाप ज्यारे ज्यारे हाँ अमारा बावलियानुं सानिध्य हशे अने समाजना आंगणे ज्यारे आयोजनो हशे त्यारे कोई पण रीते आवी जशुं। आज एक संजोगो वसात बापू आज आप मेघ मंडलेश्वर छो एनो अमने आनंद छे पण आज थोड़ीक एज जवाबदारी अत्यारे पूज्य राजेन्द्रदासजी मुरुक पीठाधीश्वर अपना वैष्णवाचार्य आज बापू ए अपना अखाड़ाओनी एक मांग अने भावना आज कच्छ एक मंडलेश्वरनी नियुक्ति 26 तारीखना अपने कच्छ वती साधु समाजनी आज वीराणी गादीनी थई रही है। रविभाण परंपरानी अमारी वड़वाड़ा परंपरा ने रविभाण परंपरा एक सिक्कानी बे बाजू है। बाप आज आ गौरवताओ अमारी नथी आज आप समाजोनी है। आज तो अमे निमित्त बनीए छीए अमे क्यारे गति करीए छीए ज्यारे समाज जागृत है समाज ज्यारे कर्मठ है धर्मथी पोतानी जीवनना विकासथी आज कोई पण क्षेत्रनो
જીવનનો વિકાસ. ગૌરી શિખર ચડવું હોય તો 2 પગની મજબૂતાઈ જરૂરી છે. એમ જીવનની ઊંચાઈએ જવું હોય તો કર્મ ક્ષેત્ર અને ધર્મ ક્ષેત્ર મજબૂત હોવા જરૂર છે. અને જ્યાં સુધી આ સમાજનું કર્મ ક્ષેત્ર મજબૂત હતું, ધર્મ ક્ષેત્ર મજબૂત હતું, પણ કર્મ ક્ષેત્ર મજબૂત ન હતું. પણ આજે અમે સાધુ સમાજ અને કચ્છના નાતે પણ આજે કહીએ કે બાપ, આજે એક સમાજના જેટલા ધર્મ ક્ષેત્ર મજબૂત હતા ને એટલા હવે કર્મ ક્ષેત્ર પણ મજબૂત બનતા જાય છે. અને જેટલા તમારા કર્મ ક્ષેત્ર મજબૂત બનશે એટલા જ ધર્મને તમે સાચી રીતે સમજી શકશો. આજે વચ્ચેની ભુવા પરંપરાઓને અમે વંદન કરીએ. આજે કચ્છની આપણી ભુવા પરંપરાની શું વાતો કરવી બાપ. આજે બેઠા છીએ બાપ, એ આપણા સત કોના માટે આ મહાપુરુષોએ આ બધી વસ્તુઓને પોતાના પૂરતી અને સમાજ પૂરતી રાખી? કારણ કે એ સમયમાં બાપ આપણે આપણી સનાતનની જ્યોતને જાગૃત રાખવા માટે બાપ આ અલગ અલગ રૂપમાં જ્યારે જ્યારે સમાજે પુકારી છે, જે સ્વરૂપમાં પુકારી છે, ત્યારે આઈ તમારા આંગણે આવી છે. ને એ આંગણા જ્યારે તમારા શુદ્ધ હતા, જ્યારે તમારા સાત્વિક હતા અને જ્યારે દિવ્ય હતા, ત્યારે ને આજે એ આંગણાઓ કાયમ દિવ્ય બની રહે. એટલે રામકથાના રૂપમાં આજ ભેખ ભગવાનો આજે તમારા આંગણે, આજે ભુવાઓના આંગણે આવી રહ્યા છે બાપ. અને આજે ભુવા શક્તિ, ભેખ શક્તિ સાથે મળી કરી અને આજે સમાજના ઉત્થાન, સમાજની 2 તાકાત મજબૂત હોવી જોઈએ. અમે ખાલી માળા ફેરવવા વાળા નથી. આજે એમ કહી કે માળા ફેરવજો. અને જેટલા તમારા કર્મ ક્ષેત્ર મજબૂત બનશે એટલા જ ધર્મને તમે સાચી રીતે સમજી શકશો. આજે વચ્ચેની ભુવા પરંપરાઓને અમે વંદન કરીએ. આજે કચ્છની આપણી ભુવા પરંપરાની શું વાતો કરવી બાપ. આજે બેઠા છીએ બાપ, એ આપણા સત કોના માટે આ મહાપુરુષોએ આ બધી વસ્તુઓને પોતાના પૂરતી અને સમાજ પૂરતી રાખી? કારણ કે એ સમયમાં બાપ આપણે આપણી સનાતનની જ્યોતને જાગૃત રાખવા માટે બાપ આ અલગ અલગ રૂપમાં જ્યારે જ્યારે સમાજે પુકારી છે, જે સ્વરૂપમાં પુકારી છે, ત્યારે આઈ તમારા આંગણે આવી છે. ને એ આંગણા જ્યારે તમારા શુદ્ધ હતા, જ્યારે તમારા સાત્વિક હતા અને જ્યારે દિવ્ય હતા, ત્યારે ને આજે એ આંગણાઓ કાયમ દિવ્ય બની રહે. એટલે રામકથાના રૂપમાં આજ ભેખ ભગવાનો આજે તમારા આંગણે, આજે ભુવાઓના આંગણે આવી રહ્યા છે બાપ. અને આજે ભુવા શક્તિ, ભેખ શક્તિ સાથે મળી કરી અને આજે સમાજના ઉત્થાન, સમાજની 2 તાકાત મજબૂત હોવી જોઈએ. અમે ખાલી માળા ફેરવવા વાળા નથી. આજે એમ કહી કે માળા ફેરવજો, માળા બરાબર ફેરવજો જરૂર, પણ માળા ફેરવતા પહેલા સમાજ અને પરિવારની માળાને મજબૂત રાખજો બાપ. ત્યારે આ માળાના આનંદો આપણે માણી શકશું. આજે આપણી આ સનાતનની માળા, આજે ભલે રબારી પરિવારના આંગણે આ ઉત્સવ છે, પણ કેટલા સમાજોની અત્યારે ઉપસ્થિતિ છે. બધી જ સંત પરંપરાઓની અહીં ઉપસ્થિતિ છે અને આવતી રહેશે. પણ આજે આ સમાજને મારા આવતા ભવિષ્યને જરૂર કહીશું કે બાપ, આજે અમે સાધુડાઓ આજે તમારા માટે, આજે સમાજ માટે, આજે અમારા ભજન છોડી, આશ્રમ છોડી અને સમાજોની વચ્ચે આવીએ છીએ. શા માટે? કારણ કે સમાજ સુરક્ષિત હશે ત્યારે ધર્મને આપણે જે સ્વરૂપે, કારણ કે આજે આપણે એક સમાજ આપણે આંકે ઓળખનાય જ નહીં કે અહીં આવ્યો કે અહીં હેન થકી આવ્યો બાપ. આજે બીજા સમાજો જે ભટકેલા છે ને એને રસ્તે ચડાવવા પડે છે બાપ. તમે રસ્તે છો, ક્યાંય ભટકાઈ ન જતા, એટલા માટે આ કથાઓના આયોજનો કરવા પડે છે. કારણ કે મન છે, મનને વાળવું પડે છે બાપ, મનને વાળવું પડે છે. અને મનને જેમ પારાઓ છે એને એક તાંતણે બાંધવા પડે છે. અને એ તાંતણું પ્રેમનું છે, એ તાંતણું ભજનનું છે. અને એ ભજન આજે મારા રબારી સમાજના આંગણે, આજે આરાધી વાણીના નાતે પણ આજે સાધુ હૃદય મારા એ આરાધિક વાણી ભજનના અધિકારીઓને અને આવતી પેઢીને કહું બાપ, ભજન બનાવી રાખજો. કારણ કે તમે શબ્દ સાથે જોડાયેલા છો. આજે તમને વ્યાખ્યાઓ આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે શબ્દથી, પણ એ શબ્દથી શૂન્ય સુધીની જે યાત્રા છે એમાં સુરતા મજબૂત છે. ને તમારી સુરતા બની રહે એટલા માટે આ સત્સંગ છે. સત્સંગ કેટલા માટે છે? તમારી સુરતા. આજે જેટલી કર્મ ક્ષેત્રની સુરતા છે એટલી ધર્મ ક્ષેત્રની સુરતા આપણી મજબૂત બની રહે. અને સુરતા મજબૂત બનશે પછી તો સાંભળ્યાને ભજતા એ હજુ કોઈ નીલાજ જતા નથી જાણી રે. એ જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વધે વેદવાણી રે. સુરતા અને સુરતાને બાપ
शब्द कहां से उठता है, कहां जात समाय, हाथ पग वाको नहीं, उसे कैसे पकड़ो जाए। शब्द नाभि से उठता है, शून्य में जात समाय, हाथ पग वाको नहीं, उसे सुरता से पकड़ो जाए। અને ઈ સુરતાને જગાડવા માટે બાપ ભજનનો આરો, કોઈ ગુરુ ચેતનાનો આરો, બાપ આજે અહીંયા ગોગા બાપનો આરો, સાક્ષી પગે પગે સાક્ષી છે બાપ। આજે બસ એના અધિકારી બની રહેવું, ઈ સુરતા છે કે આજે હું આજે બેઠા છીએ અમે, આજે તમારી ભેટ લેવા નથી આવ્યા, આજે અહીંયા દીધું છે એનાથી સવાયું દઈને જશું બાપ, પણ આજે એટલું સાધુ હૃદય કહીએ મારા યુવા ધનને કે બાપ જ્યારે કથા જ્યારે પૂર્ણ થાય ને, કદાચ સમાજમાં કોઈ કુમાર્ગે દારૂના માર્ગે, કારણ કે હમણાં જામ જોધપુર સાહેબનો ઇતિહાસ વાંચતો હતો બાપ, બનેલી હમણાં જ તાજો પ્રસંગ બાપુ, જામ જોધપુર રાજસ્થાન, એમના બે દીકરાઓ ઇસ્લામ સાથે જ્યારે યુદ્ધ કરતા કરતા જ્યારે શિરછેદ થયા ત્યારે ધડ લડતા હતા બાપ। જોધપુરનો ઇતિહાસ છે બાપ, ધડ લડતા રહ્યા અને જ્યારે હાહાકાર થયો, જેનું માથું નથી ધડ લડી રહ્યું છે, આને કેમ પાડવું, જેમ આપણા વીર ચાંપરાજ, આપણું ગુજરાતનો ઇતિહાસ બાપ, માથા વગર ધડ લડ્યા છે। ઈ ભૂમિ, ઈ સુરતા, ઈ સુરવીરતાની ભૂમિના આપણે રત્નો છીએ બાપ। આપણા રત્નોના જતન કરવા એ આપણા સમાજ અને ધર્મ જગતની આપણી બધાની ફરજ છે, કારણ કે આજે અમને તમને મંડારવા નથી, મંડારેલા છો, બસ કચરા ન લાગે એની કાળજી રાખવી છે બાપ, કચરા ન આવે। સંસાર છે, ભૌતિક જગતો આવતા રહેશે, પણ ભૌતિકતામાં તમારી આધ્યાત્મિકતા મજબૂત બની રહે, એ જ અમારું લક્ષ્ય છે। અને જ્યારે એ બે દીકરા ધડ વગર, માથા વગરના ધડને કેમ દૂષિત કરવા, એની માટે જ્યારે મૌલવીઓ દ્વારાથી એને સંકેત મળ્યા, જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, એને નીચે પાડવા માટે દારૂના બે છાંટણાઓ નાખો, અને બાપ દારૂના ખાલી છાંટણા નાખ્યા અને બે ધડ જમીન દોસ્ત થયા છે બાપ। કેટલી અપવિત્રતા છે, કહેવાનો ભાવ કે જ્યારે એક જે માથું નથી અને ધડ લડી રહ્યું છે, એની કેટલી પવિત્રતા હશે બાપ। પણ એમાં જ્યારે એક મદિરાના બે છાંટ આવી જાય અને ધડ જ્યારે દૂષિત થઈ જતા હોય, ત્યારે મારા યુવા ધનને કહું કે બાપ, એ જીવનમાં જ્યારે આવતું હોય ને, ત્યારે આપણું માનસિક સ્થિતિ બહુ દૂષિત છે। માટે એ જીવારજે તું વારજે, તારા મનના વેગને વારજે, પ્રભાતે ઉઠી ભાઈ તું શ્રી હરિ એ સંભારજે, એ વારજે, મારજે નહીં વારજે બાપ। ધીરે ધીરે મનને વારવું છે ને, ઈ આરા એટલે આપણી ગુરુચરણ નિષ્ઠા, ઈ આરા એટલે આપણી દેવ ઉપાસનાના ચરણોની નિષ્ઠા, ઈ આરા એટલે આપણા ભજનની નિષ્ઠા બાપ। આજે સમાજની વિકાસ સાથે સમાજની વ્યવસ્થા, સમાજની દિવ્યતા કાયમ બની રહે, કારણ કે આપણા કચ્છમાં આપણી રબારી સમાજ માટે કહી શકીએ બાપ, દૂધમલીઓ અમારો આ પરિવાર છે, અને દૂધમલીઓ કાયમ દૂધમલીઓ બની રહે। આ દૂધ જેવી શ્વેતતા, દૂધ જેવી દિવ્યતા, દૂધ જેવી દૂધ જેવી એક દિવ્યતા, દૂધ જેવી એક ભવ્યતા, અને દૂધ બધાનો આધાર છે બાપ। જ્યોતો પણ દૂધથી જ પ્રગટાવાય છે, કારણ કે જો દૂધમાંથી દહીં, દહીંમાંથી માખણ, માખણમાંથી ઘી, બધાની ક્રિયાઓ બદલે છે પણ રંગ નથી બદલતા। એમ બાપ, આજે તમે ગમે એક ક્ષેત્રમાં જાઓ પણ તમારો રંગ અંદરનો જે છે ને, હું રબારી છું, હું કચ્છનો છું, મારી આ બાપ। ભગવાન રામજી જ્યારે સુતીક્ષણને કીધું કે બાપ માગ શું જોઈએ, એ કે બાપ બીજું કાંઈ નથી જોતું, એક જ આપ, અસ અભિમાન જાહી જન ભોરે, મેં સેવક રઘુપતિ પ્રભુ મોરે। બાપ મને આપવું હોય તો એ અભિમાન આપ કે હું તારું સંતાન છું, હું તારું બાળક છું। એમ બાપ આજે એનું અભિમાન લેજો, આપણે એના સંતાનો છીએ, એના બાળકો છીએ, હોટ લાઈનમાં જોડાયેલા છો બાપ। પ્રકૃતિના એક રક્ષકો છો, અને એ રક્ષકો સાથે આજે સમાજની વ્યવસ્થા, સમાજની રક્ષણતા અને સમાજની એક વાસ્તવિકતા સાથેની ગતિ પ્રગતિ મારા દૂધવલિયા સમાજની બની રહે। બાપુની નિશ્રામાં આવા કથા આયોજનો કરવાની આપણને શક્તિ મળે, અને ધર્મ કાર્ય કરવા માટે ને બાપુને બોલાવવા માટે કદાચ ક્યાંક બાપ ફાળાની જરૂર પડે ને તો અમે આવશું, પણ બાવલિયાને બસ કચ્છમાં બોલાવતા રહેજો, જેથી કરી બાપ આજે સાથે મળી કરી ધર્મો રક્ષતી રક્ષિતઃ, એ જ ભાવના, એ જ સિદ્ધાંતના સથવારે આજે સમાજ
સમાજ ગતિ પ્રગતિ ઉન્નતિ બની રહે, બનાવી રાખે, એ જ તાતના શ્રી ચરણે, ગોગાદાદાના શ્રી ચરણે આજે પ્રયાગરાજની એક પૂજા મારા કચ્છ વતી જ્યારે કરવા જઈ રહ્યો છું, ત્યારે આજે થોડુંક અત્યારે જ આપની વચ્ચેથી પૂજ્ય કરી અને કારણ કે અમને પણ બાપુ વડવાડાના આશીર્વાદ લેવા, હજી મહામંડલેશ્વર થયા પછી બાપુ આજે અમારી જે કલ્યાણદાસજી બાપુને બહુ ભાવના, અને બાપુ વતી આજે યાદી કરાવું કે હિંગરિયા પણ આવતી આપણી 29-3 સુધી માં કનકેશ્વરી મૈયાની કથાનું આયોજન